வாக்கின்படியே மக்கள் பிறக்க மனிதனானார். வாக்கு மாறா தேவ மைந்தன் ஏழை கன்னி மடியில் உதித்தார். தீர்க்கர் உரைத்த வாக்கின்படியே மக்கள் பிறக்க மனிதனானார். வாக்கு மாறா தேவ மைந்தன் ஏழை கன்னி மடியில் உதித்தார். புகழ் பாடுவோமே துதி சாற்றுவோமே தூதரோடு நாமும் மகிழ்வோம். புகழ் பாடுவோமே துதி சாற்றுவோமே தூதரோடு நாமும் மகிழ்வோம். மன்னோரை மீட்டிடவே பார் வேந்தன் மைந்தனாய் நாம். மன்னோரை மீட்டிடவே பார் வேந்தன் மைந்தனாய் நாம். விண்ணில் தேவதூதன் பாட ஆயர் யாரும் வியந்து மகிழ தேவ மைந்தன் இயேசு பாலன் மாந்தர் உள்ள மகிழ பிறந்தார். விண்ணில் தேவதூதன் பாட ஆயர் யாரும் வியந்து மகிழ தேவ மைந்தன் இயேசு பாலன் மாந்தர் உள்ள மகிழ பிறந்தார். புகழ் பாடுவோமே துதி சாற்றுவோமே தூதரோடு நாமும் மகிழ்வோம். புகழ் பாடுவோமே துதி சாற்றுவோமே தூதரோடு நாமும் மகிழ்வோம். மன்னோரை மீட்டிடவே பார் வேந்தன் மைந்தனாய் நாம். மன்னோரை மீட்டிடவே பார் வேந்தன் மைந்தனாய் நாம். வானில் தேவதூதரோடு இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வருவார். மாந்தர் யாவர் பாவம் போக்க தேவ பாலன் மண்ணில் உதித்தார். வானில் தேவதூதரோடு இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வருவார். மாந்தர் யாவர் பாவம் போக்க தேவ பாலன் மண்ணில் உதித்தார். புகழ் பாடுவோமே துதி சாற்றுவோமே தூதரோடு நாமும் மகிழ்வோம். புகழ் பாடுவோமே துதி சாற்றுவோமே தூதரோடு நாமும் மகிழ்வோம். மன்னோரை மீட்டிடவே பார் வேந்தன் மைந்தனாய் நாம். மன்னோரை மீட்டிடவே பார் வேந்தன் மைந்தனாய் நாம். The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph o'er the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by heaven adore, Christ the everlasting Lord. Late in time behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead three, hailed incarnate deity. Pleased as men with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory
light and life to all He brings, risen with healing in His wings. While He lay His glory by, born that men no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. We wish you a Merry Christmas, brothers and sisters. My wife Mona and I welcome you all in this Christmas service. And I hope that you all are doing good. Yes, and as we all are busy with our Christmas vacations, celebrating Christmas parties, and exchanging gifts, buying gifts, giving gifts, I want to ask you this question: that do you know what is the greatest gift we can offer we can give someone? Do you all know that? Jana, do you know that? No? Let's read the Bible and know about that greatest gift. Let's read John chapter 3, verse 16. I read. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yes, that gift is love that we have received from God, the greatest gift. And now we have an opportunity to share that gift, to give that gift all around us. So this Christmas, let's celebrate love, brothers and sisters, and let's give love to one another. Even Jesus said in John that, love one another as I have loved you. So let's celebrate love. And let's pray and start this Christmas service. I want to let you all know that today we will hear Word of God from Brother Mark Pichumuthu, and Brother Christopher Noel will translate for us. So let's pray and get started. Let's pray. Father in heaven, we thank you so much, Lord, for your love and your grace. God, thank you so much for sending your Son Jesus in this world, my Father. And He is the reason why we are celebrating Christmas, God. We are celebrating your love. Thank you so much, my Father. God, we pray that this Christmas, Jesus, you be born in our hearts, my Father. And Lord, you just wipe away all the darkness and just, shine our lives with your light, my Father. God, I pray that, you help us to rejoice in you, rejoice in your love, my Father. God, I surrender each and everybody, whoever joined this service, into your hand, that you talk to us today, God, and help us to be happy and help us to celebrate your love and the birth of Jesus. Thank you so much. I love you and ask this prayer in Jesus' name. Amen. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us
A very Merry Christmas to you all. This sincerely from our family to your families and to you individually, a blessed, joyous, and meaningful Christmas. உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தின் நல்வாழ்த்துக்கள். எங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து உங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் உங்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பாக்கியம் நிறைந்த சந்தோஷமான அர்த்தம் நிறைந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையாக இருக்கும் என்று நம்பி வாழ்த்துகிறோம். We are very glad that you could join us this morning for this service. மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது இன்று காலை நீங்கள் இந்த ஆராதனை வழிபாட்டிற்கு எங்களுடன் இணைந்திருப்பது. Christmas can be full of surprises, and I think it was a surprise when God decided to send his son into this world. கிறிஸ்துமஸ் ஆனது ஆச்சரியங்கள் அதிசயங்கள் நிறைந்த ஒரு பண்டிகையாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நான் நம்புகிறேன் கடவுள் தன்னுடைய குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புனது ஒரு ஆச்சரியமும் ஒரு அதிசயமும் நிறைந்ததாக இருந்தது. And he didn't decide to send his son into a fancy hospital attended by the best doctors or nurses, born in a bed of gold, but he was found in a feeding trough for animals, a feeding trough that the Bible calls a manger. நான் நம்புகிறேன் கடவுளானவர் தன்னுடைய குமாரனை மிகவும் விலை உயர்ந்த ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பவில்லை பெற்றெடுப்பதற்காக. சிறந்த டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள், நர்ஸ்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய அந்த படுக்கையானது தங்கமானதாக இருக்கிறது. அதற்கு மாறாக பிராணிகள் இருக்கும் ஒரு கொட்டாயில் அவரை பிறக்க அனுப்பித்தார். Can you imagine the stench of that place? I mean, we're talking the backwaters of Roman Empire, a place called Bethlehem in Judea, where God decided, to the surprise of all, to send his son. மனிதன் குமாரன், கடவுளுடைய மனித குமாரன் பிறக்கும் அந்த இடத்தில் இருந்த வாடையை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். பல பிராணிகள் இருக்கும் அந்த இடத்தில் பிறந்தார் அவர். அந்த ஊரானது பெத்லேம் ஊரானது ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் பின்புறமாக யோசிக்கப்பட்டிருந்த அந்த இடத்தில் கடவுள் எல்லோருடைய அதிசயத்துக்கும் ஆச்சரியத்துக்கும் தன்னுடைய குமாரனை பெறுவதற்காக அந்த இடத்திற்கு அனுப்பினார். The title of this morning's lesson is A White Christmas. இன்றைய பாடத்தின் தலைப்பு வெள்ளை நிறைந்த கிறிஸ்துமஸ். And we'll listen to a prophet named Isaiah and what he has to say about having a white Christmas. ஏசாயா வெள்ளையான ஒரு கிறிஸ்துமஸை பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்பதை நாம் அவருடைய வசனங்கள் மூலமாக இன்று கவனிக்க இருக்கிறோம். Isaiah chapter 1 verse 18. I'll read a different version. It's called the New King James Version. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. It's just very small words found in the Bible, but it's got so much packed into these verses. This morning we'll see that. ஏசாயா 1:18 இப்படியாக கூறுகிறது. வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உங்கள் பாவங்கள் செவ்வேறென்றிருந்தாலும் உறைந்த மழையை போல் வெண்மையாகும். அவைகள் இரத்தம் பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சை போல் ஆகும். இன்று காலை இந்த வசனங்கள் சிறிதாக இருந்தாலும் அதில் பல அர்த்தங்கள் இருப்பதை நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம். Quick little background. God here is speaking to religious people, his people, these same people who'd come to the temple regularly and worship and bring sacrifices, but their life was a shallow life. ஒரு சிறு பின்னணி இந்த வசனத்திற்காக. கடவுள் யாரிடம் பேசுகிறார் என்றால், தர்மத்தை, அவர்களுடைய விசுவாசத்தை அனுதினமும் ஆராதனைக்கு மூலமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருந்த மக்களிடம் அவர் பேசுகிறார். அவர்கள் அனுதினமும் அந்த கோவிலுக்கு வருவார்கள், அவர்களுடைய தியாகங்களை செய்வார்கள் மற்றும் ஆராதிப்பார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையானது மிக மேற்பார்வையாக இருந்தது. அவருடைய வாழ்க்கை அந்த ஆராதனை கேட்டதாக இருக்கவில்லை.
A lot of hypocrisy going on in their personal lives. But they were going through the rituals, they were going through all the motions, but they had a different life outside. அவர்கள் எல்லோரும் கண்களுக்கு முன்பாக செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்து காட்டினாலும், அவர்கள் மிக ஆன்மீகமானவர்கள் என்று காட்டினாலும், அவர்களுடைய வாழ்க்கையானது பாசாங்கு நிறைந்ததாக இருந்தது. So what God basically says in this chapter, He's telling His people, I want you to go deeper than that. இந்த வசனங்களில் ஆண்டவரானவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் கூறுகிறார், நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக எவ்வளவு புரிந்து கொண்டீர்களோ அதை விட ஆழமாக இன்னும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார். And I believe that's the same message that God has for each of us during this Christmas time. God tells us, tells me, tells you, go deeper, go beyond the decorations, go beyond the celebrations, go beyond the cakes, go deeper. இந்த வசனத்தில் நாம் படித்த அதே செய்தி தான் இன்று கடவுள் நமக்கு கூறுகிறார் என்று நம்புகிறேன். கடவுள் கூறுகிறார், இன்னும் ஆழமாக செல்லுங்கள். வெறும் மேற்பார்வையாக இல்லாமல் இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை அலங்காரத்தை தாண்டி போங்கள், அந்த கொண்டாட்டத்தை தாண்டி போங்கள், உங்களுடைய ஆழமான இதயத்துக்குள் போங்கள் என்று. You know, most Indians claim religious affiliation of some kind. And with all that religion, with all those customs, with all the celebrations, I just wonder, what difference does it make to our nation? What are the changes that religion is really bringing about in our country today? பெரும்பாலான இந்தியர்கள் ஒரு விதத்தில் இல்லை என்றால் வேறொரு விதத்தில் ஆவிக்குரிய ஒரு வாழ்க்கையை, ஒரு தேவனை நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை போல் காட்டுவார்கள். பல தர்மங்களும் இருக்கின்றன. ஆனால் நான் யோசிக்கிறேன், இவ்வளவு வித்தியாசமான தர்மங்கள் நிறைந்த இந்த நாட்டில் எவ்விதமான மாற்றங்கள் நம் தேசத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது? Is religion really bringing a change in the crime rate? Is it changing the divorce rates in our country? Does it change the kind of movies we watch or the shows we watch on the OTT platform? The way we treat our women, the way we treat our children, and God looks at all of us and says, hey, go deeper, please. இந்த தர்மத்தை நாம் கடைபிடிக்கும் முறையானது நம் நாட்டிலே செய்யும் தவறுகளை மாற்றுகிறதா, இல்லை திருமணமானவர்கள் பிரியாமல் இருக்க உதவியாகிறதா, நாம் டிவியில் என்ன பார்க்கிறோமோ அதை நாம் சரியான முறையில் பார்ப்பதற்கு நம்மை மாற்றுகிறதா, நம் பெண்களையும் நம் பிள்ளைகளையும் எப்படி நடத்துகிறோமோ அதில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த உதவுகிறதா? கடவுள் கூறுகிறார், இதையும் தாண்டி நீனும் ஆழமாக போய் மாற வேண்டும் என்று. Now, here's a couple of things that I notice in the text that we just read. That first, God is sending out an invitation. It is God who's making the first move. God always initiates things, and that's why He says it's an invitation. He says, come now. He's an inviting God, and He's always been this way all through history and even till today. இன்று படித்த இந்த வசனத்தில் 2 விஷயங்களை நான் கவனிக்கிறேன். அந்த முதலாவதாக என்ன கவனிக்கிறேன் என்றால், கடவுள் ஒரு அழைப்பிதழை கொடுக்கிறார். கடவுள் தான் முதலாவதாக முன் வருகிறார். கடவுள் எப்பொழுதும் ஆரம்பிப்பவராக இருக்கிறார். அவர் தான் கூறுகிறார், வாருங்கள். இது அவருடைய அழைப்பிதழாக இருக்கிறது. எப்பொழுதும் அப்படிதான் இருந்திருக்கிறார் கடவுள். ஆரம்பத்திலிருந்து இப்பொழுது வரை கடவுள் தான் அழைப்பிதழை கொடுப்பவராக இருக்கிறார். Way back in the Garden of Eden, Genesis 3, we have a picture of man running away from God and God running towards man, or rather pursuing man. What a picture. Man running, God chasing. God making His first move. And that's what Christmas is all about. Christmas is about God making the first move by sending His Son, born of a woman, born under the law, so that all of us may be redeemed. நாம் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் படிக்கையில் ஒரு சித்திரத்தை நாம் கவனிக்கிறோம். அங்கு ஒரு மனிதன் இருக்கிறான், ஆனால் அவன் கடவுளை விட்டு ஓடி செல்கிறான். பிறகு கடவுள் அவனை துரத்தி கொண்டு செல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சித்திரத்தை நாம் பார்க்கிறோம். கடவுள் தான் அங்கு கூட முதலாவதாக முன் வருகிறார். கிறிஸ்துமஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம். கிறிஸ்துமஸ் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது, கடவுள் தான் முதலாவதாக முன் வருகிறார். அவருடைய குமாரனை அனுப்புகிறார். அவர் ஒரு கன்னியஸ்திரி மூலமாக அவருடைய சத்திய வாக்கின் கீழாக நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், மீட்டப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் முதலாவதாக முன் வந்து அழைப்புதல் கொடுக்கிறார் என்று கவனிக்கிறோம். Even
Jesus, in his own words, says, the Son of Man has come to seek and save what is lost. இயேசுவே தன்னுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக என்ன கூறுகிறார் என்றால், மனித குமாரன், கடவுளுடைய குமாரன் இந்த உலகத்துக்கு என்ன துளைந்திருக்கிறதோ அதை தேடி கண்டுபிடித்து ரட்சிக்க வந்திருக்கிறார் என்று. The Apostle John says in 1 John 4, we love him. Why? Because he first loved us. 1 யோவானில் நாம் படிக்கும் போது 4ஆம் அதிகாரத்தில் யோவான் அப்போஸ்தலர் கூறுகிறார், நாம் ஏன் அவரை நேசிக்கிறோம் என்றால் முதலாவது அவர் நம்மை நேசித்தார். How do you like this concept of God chasing after you because he loves us? இந்த விஷயமானது பற்றி நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீர்கள்? கடவுள் நம்மை துரத்தி கொண்டு வருகிறார். ஆம், ஏனென்றால் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். I've heard people often say that I'm searching for God. I have breaking news this morning. God isn't the one who's lost. God all along has been searching for you. And as Isaiah 53 says, all of us are like sheep that have gone astray. We have turned everyone to his own way. பலமுறை மனிதர்கள் சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன், நான் கடவுளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று. உண்மையான விஷயம் என்னவென்றால், கடவுள் தொலைந்து போயிலை தேடுவதற்கு. உண்மை என்னவென்றால், கடவுள் தான் உங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஐசையா கூறுகிறார், நாம் அனைவரும் தொலைந்து போன ஆட்டுக்குட்டிகள் போல் இருக்கிறோம், நம் வழிகளில் சென்றிருக்கிறோம், ஆனால் தேவன் தான் நம்மை தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார். Paul repeats a similar concept in the New Testament as he says, we are dead in our sins. We chose the world, but God, who is rich in mercy, we were dead in our sins, and dead people cannot search anything, and dead person cannot go on the lookout for what he or she needs. We don't have the ability to do so. So God sends out this invitation, and he says, come now. இந்த விஷயத்தை பற்றி பவுலடிகள் புதிய ஏற்பாடில கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த விஷயத்தை கூறும்பொழுது என்ன கூறுகிறார்? நாம் நமது பாவங்களில் மரித்திருந்தோம், நாம் உலகத்தை தேர்ந்தெடுத்திருந்தோம். தேவனானவர் தன்னுடைய கிருபையின் வரமாக, தன்னுடைய கருணையில் அவர் மிகவும் ஐஸ்வர்யவனாக இருந்ததாக நாம் மரித்திருந்தாலும் நமக்கு அவர் கருணை காட்டுகிறார். மரித்தவர்கள் எதையும் தேட முடியாது. ஒரு மரித்த மனிதன் தனக்கு என்ன தேவையோ அதை சென்று கண்டடைய முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி அவர்களுக்கு இல்லை. அதனால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த அழைப்பிதழ் கடவுளிடமிருந்து நமக்கு வந்திருக்கிறது என்று. The second thing I noticed in this short verse is that God wants our consideration. Listen to what he says. He says, come now, let us reason together. He wants us to be reasonable about certain things in life. He wants us to think through some things. இந்த சிறு வசனத்தில் நான் கண்டடைந்த இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால், தேவனானவர் நாம் தானத்தோடு யோசிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். அவர் சொல்வதை கவனியுங்கள். அவர் கூறுகிறார், வாருங்கள் நாம் பகுத்தறிவு செய்வோமாக, நாம் உட்கார்ந்து பேசுவோமாக. அவர் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் விஷயங்களை யோசித்து முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று. I find that interesting because God is appealing to our reason instead of our emotion. And oftentimes we reverse that. We want to always make it an emotional appeal, but God decides to appeal to the human soul via this roadway of reason rather than emotion. And he says, come now, let us reason together. கடவுளானவர் நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளுக்கு முறையிடுவதற்கு பதிலாக நம்மளுடைய பகுத்தறிவுக்கு முயற்சி எடுக்கிறார் என்ற விஷயம் கவனிக்கும் போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. நாம் இதுக்கு எதிர்மாறாக செய்கிறோம். பல முறை நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளுக்கு நாம் முறையிடுகிறோம். ஆனால் தேவனானவர் நம்மளுடைய ஆத்மாக்களுக்கு, மனித ஆத்மாக்களுக்கு பகுத்தறிவின் மூலமாக, யோசனையின் மூலமாக அவர் முறையிடுகிறார். அவர் கூறுகிறார் அந்த வசனத்தில், வாருங்கள் நாம் உட்கார்ந்து பகுத்தறிவோடு நாம் பேசுவோமாக என்று. You know, I've heard people say, don't ask why. Don't ask questions. Don't try to figure all this out yourself. Just believe. And God would say, no, you got to know what you're supposed to believe. And why? Before you do it, you're supposed to come to a conclusion after doing this together. Come now, let's reason together. And the Christian faith is a reasonable faith based upon facts of history that are sustainable, as well as your experience of these facts.
பலமுறை மனிதர்கள் சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ஏன் என்று கேள்வி கேட்காதே, கேள்விகளை கேட்காதே, நீ புரிந்து கொள்ள முயற்சி எடுக்காதே, வெறும் நம்பிக்கைவை என்று. ஆனால் கடவுள் என்ன சொல்வார் என்றால், வேண்டாம், நீ என்ன நம்புகிறாயோ அது ஏன் என்று உனக்கு தெரிய வேண்டும், ஏன் என்று நீ செய்வதற்கு முன்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி என்று கூறி அவர் நம்மை பகுதறிவோடு உட்கார்ந்து யோசிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். கிறிஸ்துவ விசுவாசமானது யோசித்து முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசமாக இருக்கிறது. ஆம், வரலாறு மூலமாக நமக்கு கிடைத்த உண்மைகளை வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் பல வழிமுறைகளை நாம் கவனித்த பிறகு அதன் மூலமாக வரும் அந்த விசுவாசமானது பகுதறிவோடு வரும் விசுவாசமாக இருக்கிறது. Romans 12:1, New King James Version. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. ரோமன் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் கூறுகிறது, அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. This is just the Bible's way of saying, look at all that God has done for you. Consider all that he has done. Therefore, it makes perfect sense for you to devote your life to him. இது வேத வாக்கியம் நமக்கு சொல்வதின் வேறொரு முறையாக இருக்கிறது. என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால், கடவுள் உனக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் என்று பார்த்து முடி, அதை கவனி, அதை பற்றி தியானம் செய், அதை பற்றி யோசி, பகிர்வோடு யோசி. அப்பொழுதுதான் நீ என்ன செய்கிறாயோ அது அர்த்தமுள்ளதாக இருந்து நீ முழு மனதோடு செய்ய முடியும் என்று. Sometimes people must be convinced of the truth before they can experience the truth or act upon the truth. சில முறை மனிதர்கள் சத்தியத்தை அவர்கள் அனுபவிப்பதற்கு முன்பாக, அதன் பிரகாரம் செய்வதற்கு முன்பாக அதை நம்ப வேண்டி இருக்கிறது. And that's why God invites us into this discussion. Come now, that's the invitation. Let's reason together. And he wants to consider what we have to say about this matter. ஆதலால் தான் தேவனானவர், கடவுளானவர் கூப்பிடுகிறார், வாருங்கள் உட்கார்ந்து பகுதியோடு பேசுவோமாக. அவருக்கு தேவையாக இருக்கிறது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அவர் சொல்வதை பற்றி என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு. And the third thing that we notice in this little text is God offering redemption. Come now, let us reason together. And here's the crux of this verse. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. இந்த சிறு வசனத்தில் மூன்றாவது விஷயம் ஒன்றை கவனித்தேன். தேவனானவர் மீட்பை நமக்கு அளிக்கிறார். அவர் சொல்லும் வசனங்களை பார்க்கும்போது அவர் சொல்கிறார், வாருங்கள் உட்கார்ந்து நாம் பகுதியோடு பேசுவோமாக என்று சொல்லும் அந்த மத்தியத்தில் என்ன கூறுகிறார்? உங்கள் பாவங்கள் செவ்வேறென்று இருந்தாலும் உறைந்த மழையை போல வெண்மையாகும், அவைகள் ரத்தம் பரிச்சயப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சை போலாகும் என்று கூறுகிறார். This is the offer God is giving us. You'll notice that God isn't forcing anybody to take this. God never forces anyone. He offers it. Entire eternity depends on it, but he'll never force himself upon you. The famous scripture where Jesus says, behold, I stand at the door and I knock. He is not out there with a bulldozer trying to knock your house down. He's just knocking, waiting for us to open the door. தேவனானவர் என்றைக்கும் யாரையும் வற்புறுத்துவதில்லை, இதை எடுத்துக்கொள், இப்படிதான் செய் என்று. அதுக்கு பதிலாக அவர் அன்பளிப்பாக கொடுக்கிறார், ஒரு சலுகையாக கொடுக்கிறார். உங்களுடைய நித்திய ஜீவன் அதன் மீது ஆதாரித்திருக்கிறது. அவர் என்றும் உங்கள் மீது அதை வலுக்கட்டாயமாக கொடுக்க போவதில்லை. இயேசு சொன்ன அந்த மிக பிரபலமான அந்த வசனம் என்ன கூறுகிறது? நான் நின்று கொண்டு கதவு முன்பாக நின்று கொண்டு தட்டுகிறேன் என்று கூறுகிறார். அவர் உங்களுடைய வீட்டிற்கு முன்பாக புல்டோசர் வைத்துக் கொண்டு அதை இடித்து போட வேண்டும் என்று காத்துக்கொண்டில்லை, அதன் மீது தட்டுகிறார். It's a reasonable offer, is it not? இந்த ஒரு சலுகையானது மிக பகுதியோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது இல்லையா? And this offer reminds me of the Godfather saying, I'm going to make you an offer that you can't refuse.
இந்த விஷயம் ஒரு ஆங்கில படத்தில் வந்த ஒரு டயலாக் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. அதில் அவர் கூறுகிறார், நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சலுகையானது நீ வெறுக்கக்கூடியதாக இருக்காது என்று. Now listen to what Isaiah says. Your sins are like scarlet. Scarlet, I discovered, is on those days a red dye made from a certain species of worm that was crushed to get that color. ஏசாயா கூறுவதை கவனியுங்கள். உன்னுடைய பாவம் செவேனில் இருந்தாலும் சிவப்பாக இருந்தாலும் நான் புரிந்து கொண்டேன், அக்காலங்களில் இந்த சிவப்பு கலர் வர வேண்டும் என்றால் ஒரு புழு, ஒரு வித்தியாசமான ஒரு புழுவை நசுக்கினால் தான் அந்த அந்த நிறமானது வரும் என்று. There's a little bit of theology I'll get into. There's a word called remez, R-E-M-E-Z. It's a hidden message or a deeper meaning. It's said to be a treasure that is found below the surface or behind the words that are actually mentioned in the Word of God. எபிரேயர் வசனத்திலே வார்த்தைகளிலே ஒரு வசனத்தை நான் ஒரு வார்த்தையை உபயோகித்து ஆழமாக கூறுகிறேன். ரெமேஸ் என்ற வார்த்தையானது அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்றால் வெளியே இருக்குவதை விட ஆழமாக ஒழிக்கப்பட்டு ஒரு அர்த்தம் உள்ளதாக வார்த்தை. வெளி வார்த்தை வேறையாக இருக்கும், உள்ளிருக்கும் வார்த்தை அதன் அர்த்தம் வேறையாக இருக்கும் என்பது. So in the life cycle of the crimson worm is where this remez or this hidden nugget is found. இந்த சிவப்பாக இருக்கும் இந்த புழுவுடைய வாழ்க்கை முறையிலே பார்த்தோம், அதற்கு உள்ளாக தான் ரெமேஸ் என்ற அந்த ஒளித்து வைக்கப்பட்ட அந்த கலரானது இருக்கும். And this points straight to the work of Jesus on the cross. இந்த விஷயமானது சிலுவையில் இருக்கும் இயேசுவை நேராக குறிக்கிறது. When the female crimson worm is ready to lay her eggs, which happens, by the way, only once in her life, she climbs up a tree and attaches herself to it. பெண் புழுவானது முட்டையிடும் காலம் வரும்பொழுது, அதாவது அவருடைய முழு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை தான் அது நடக்க போகிறது, அது அந்த காலம் வரும்பொழுது அந்த மரத்துக்கு ஏறி அது அந்த புழுவானது ஒட்டிக்கொள்ளும். And once the body of this worm attaches itself to the wood, the shell forms, and the shell is so hard and it is so firmly stuck to the wood that it can be removed by tearing apart the body, which will actually kill the worm. அந்த மரத்தில் போய் அந்த புழு ஒட்டி கொண்ட பிறகு ஒரு ஓடானது அதை சுற்றி கட்டிக்கொள்ளும். அப்பொழுது அந்த புழுவை எடுக்க வேண்டும் என்றால் அதை பீத்து எடுக்கும் பொழுது அதனுடைய உடலானது அந்த மரத்திலிருந்து ஒட்டி கொண்டிருந்த காரணத்தினாலே அது உடலையும் அந்த சரீரத்தையும் நாம் பித்து எடுக்க வேண்டும். So the female worm lays her eggs under her body, under the shell. When the larvae hatch, they remain under the mother's protective shell. So the baby worms can feed on the living body of the mother worm for 3 days. அந்த பெண் புழுவானது முட்டையிட்ட பிறகு அந்த முட்டையில் இருக்கும் அந்த குட்டியானது வெளியே வந்த பிறகு அந்த தாயுடைய உடலுக்கு மேலாக இருக்கும் அந்த ஓடிக்குள்ளே இருந்து கொண்டு அது தாயினுடைய உடலில் இருந்து சத்து எடுத்துக்கொண்டு 3 நாட்கள் அப்படிதான் அது வாழ்ந்து சாப்பிட வேண்டும். After 3 days, the mother worm dies and her body excretes a crimson or scarlet dye that stains the wood, which you can see on the slide, that to which she is attached, and also her baby worms. அந்த 3 நாள் முடிந்த பிறகு தாயானவள் இறந்து போகிறாள். அந்த இறந்து போகும் தருணத்தில் தன் உடம்பில் இருந்து சிகப்பாக இருக்கும் அந்த திரவமானது வெளிவரும். அதை நாம் இந்த 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 ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். அந்த திரவமானது வெளிவந்து அந்த மரத்திலே ஒட்டிக்கொள்ளும். Baby worms remain crimson colored for their entire lives, and hence they're called or identified as crimson worms. இந்த குழந்தை புழுவானது அப்பொழுதிலிருந்து தன் முழு வாழ்க்கையும் சிகப்பாக இருக்கும் காரணமாக சிகப்பு புழு என்று இதற்கு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. On day 4, the tail of the mother worm pulls up under her head, forming a heart-shaped body, which is no longer crimson, but has turned into snow white wax
which looks like a patch of wool on the tree, and it then begins to flake off and drop to the ground, looking like snow. 4ஆம் நாளுக்கு பிறகு தாயுடைய வாலானது மேல் வந்து அது ஒரு இதயம் போல் தெரியுமாம். ஆனா அதனுடைய நிறமானது சிகப்பாக இல்லாமல் வெள்ளை வெளியாகிவிட்டு பஞ்சை போல இருக்கும், மஞ்சு விழுகிற ஸ்னோ போல இருக்கும். அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது காய்ந்து அந்த அந்த பூமியில் அது வந்து விழும். The idea behind this imagery that I'm reading to you is an indelible stain that cannot be removed. It cannot be removed. You can't take it away. I can't take it away. This irremovable stain, God says, over your soul because of your sin, I'm willing to let my white as snow forgiveness fall upon your soul so that you will become white and pure. இந்த இவ்வளவு விஷயங்களை நான் எதுக்காக உங்களுக்கு கூறுகிறேன் என்றால், நான் இதை புரிய வைக்க செய்வதற்காக. என்னவென்றால், அழிக்க முடியாத இந்த கரை, இந்த இரத்த கரை, இந்த 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 சிகப்பு கரையானதை பார்த்துவிட்டு கடவுள் என்ன கூறுகிறார் என்றால், உன் வாழ்க்கையை அழிக்க முடியாத இரத்தக்கரை, இந்த அழிக்க முடியாத பாவக்கரையானதை நான் என்னுடைய சுத்தமான சுத்தத்தின் மூலமாக, பரிசுத்தத்தின் மூலமாக உன் ஆத்மா மீது போட்டு உன்னுடைய அந்த கரையை எடுத்துவிட்டு நீ என்னை போல வெள்ளையாகிவிட வேண்டும் என்று நான் செய்கிறேன் என்று கூறுகிறார். That can happen only when God offers forgiveness. And that's what David says in Psalm 51, purify me and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. இது எப்பொழுது நடக்கும் என்றால், தேவனானவர் நம்மளை மன்னிக்கும் பொழுது. இதை பற்றி தான் தாவீது சங்கீதம் 51 என்ன கூறுகிறார்? தேவனே, என்னை நீ சுத்திகரிக்கும், நான் சுத்தமாகிவிடேன், என்னை கழுவும், நான் பனியை விட வெள்ளையாகி விடுவேன் என்று. That brings us back to Christmas, because when the angel came and said to Joseph and informed Joseph that your wife is pregnant by a miracle, and the angel said, you will call his name Jesus and he will save his people from their sins. இதன் காரணமாக இப்பொழுது நாம் கிறிஸ்துமஸுக்கு திரும்பி வர வேண்டும். ஏனென்றால் கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலே, இது நடக்கும் காலத்திலே தேவதூதர் வந்து யோசேப்பு கூறினார். என்ன கூறினார் என்றால், உன்னுடைய மனைவியாக இருப்ப மரியாள், அவள் கர்ப்பவதியாக இருக்க போகிறாள். அது ஒரு அதிசயம். அப்பொழுது அந்த தேவதூதர் என்ன கூறுகிறார்னா, நீங்கள் அந்த 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 மகனை பெற்றெடுத்த பிறகு அவருக்கு இயேசு என்று பெயர் கொடுப்பீர்கள், ஏனென்றால் அவர் தன்னுடைய மக்களை பாவத்திலிருந்து மீட்பார் என்று. Jesus, or Yeshua, that's what his name is, which means God is salvation. So you'll give him this name and his name will embody his mission. He will save his people from their sins. யெஷுவா என்ற அவருடைய நாமமானது அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவனே ரட்சிப்பு என்று. இந்த பெயரை அவருக்கு கொடுப்பதன் காரணமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் தான் என்ன செய்ய போகிறார் என்று அவருடைய நாமமே கூறுமாம். அவர் தன்னுடைய மக்களை பாவத்திலிருந்து மீட்பார் என்று. And what's the purpose of Christmas? Is the purpose of Christmas to get a few days off from work, few days off from school or college? Is it to make you poorer because you have to go around buying gifts and give to all your friends? Is it to give the shopkeepers in Shivaji Nagar a bigger profit margin? Or is it to celebrate the birth of our Savior who grew up to save his people from sin? And that's this little nugget that Prophet Isaiah is offering. This Jesus will save his people from their sins. கிறிஸ்துமஸுடைய நோக்கம் என்ன? கிறிஸ்துமஸுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு வேலையிலிருந்து சில நாட்கள் விடுமுறை கொடுப்பதற்காகவா? ஸ்கூலில் இருந்து விடுமுறை கொடுப்பதற்காகவா? இல்லை இருக்கும் கொஞ்ச நஞ்ச காசை கூட கிஃப்ட்டுங்க வாங்கி நீங்க ஏழை ஆவதற்காகவா? இல்லை நீங்கள் சிவாஜி நகரில் போய் அந்த கடைகளுக்கு பெரிய பெரிய நீங்கள் செய்யும் செலவின் மூலமாக அவர்கள் பணக்காரர்கள் ஆக்க வேண்டும் என்றா? இல்லை, கிறிஸ்துமஸுடைய நோக்கம் ஒரு ஒரு உலகத்துடைய பாவத்தை மன்னிக்க பிறந்த குழந்தையை கொண்டாடுவதற்காகவா? யோசித்து பாருங்கள். நாம் படித்த இந்த ஏசாயா சொன்ன வசனங்களிலிருந்து சிறு விஷயம் அவர் என்ன கூறுகிறார் என்றால், தன்னுடைய மக்களை மன்னிப்பதற்காக தேவனானவர் இந்த குழந்தையை கொடுத்தார் என்று. There is no salvation in the birth of Jesus. There is no salvation
in the sinless, perfect life that Jesus lived. But there's no salvation even through only his teachings. There is only salvation in the death, in his burial, and in his resurrection, where his crimson blood was like soap, was like a detergent that could wash all our sins. That's the deal, that's the offer. And it's an offer that none of us should refuse to take. இயேசுடைய பிறப்பில ரட்சிப்பில்லை. இயேசு பாவம் செய்யாமல் இருப்பதிலே உங்களுக்கு ரட்சிப்பில்லை. இயேசுடைய போதனையில் ரட்சிப்பில்லை. அவருடைய மரணம், அவருடைய அடக்கம், பிறகு அவருடைய உயிர் தெழுதலின் மூலமாகத்தான் ரட்சிப்பிருக்கிறது. ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் தான் அவருடைய இரத்தமானது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த பாவங்களை கழுவி எடுக்கும் சோப்பை போல உபயோகிக்கப்பட்டு நம் பாவங்கள் எல்லாத்தையும், அழுக்கை எல்லாத்தையும் எடுத்துவிடும். அந்த சலுகையை தான் நமக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த சலுகையை நாம் வெறுக்க கூடாது. Read another couple of verses, Isaiah 1:19 and 20. 19-20 வசனங்களை ஏசாயா 1 நாம் படிப்போம். நீங்கள் மனம் பொருந்தி செவி கொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். மாட்டோம் என்று எதிர்த்து நிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள். கர்த்தரின் வாய் இதை சொல்லிற்று. Something beautiful again on offer in these next few verses, where God here is appealing to our volition. What is volition? Volition is the faculty or the power of using your own will. இங்க ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை நான் கவனிக்கிறேன். தேவனானவர் நம்மளுடைய தன்னிச்சையாக செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு அவர் இங்கு சலுகை கொடுக்கிறார். அவர் முறையிடுகிறார். நாம் நம்மளுடைய இச்சையாக முயற்சி எடுத்து செய்யக்கூடிய விஷயங்களுக்கு. And that's what he's saying in this verse. If you're willing, see that? If you're willing and obedient, you will eat good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. God is saying, I'm going to make an offer. I'm not going to force it down your throat. If you're reasonable, if you're smart, you'll take the deal because it will mean good things for you. If you don't, it will mean bad things for you. It's a choice. It's an offer. கடவுள் இங்கு என்ன கூறுகிறார்? உனக்கு நான் இன்னொரு சலுகை கொடுக்கிறேன். இந்த சலுகை என்னவென்றால், நீ முடிவெடு, நீ தேர்வு செய். நீ செவி கொடுத்து நான் சொல்வதை புரிந்து கொண்டு செய்தையானால் நல்லது நடக்கும், இல்லை என்றால் பட்டயத்துக்கு இரையாவை. அதாவது நான் சொல்வதை கேட்டு நீ புத்திசாலியாக நீ யோசித்து முடிவெடுத்தாயானால் உனக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும், இல்லை என்றால் கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கும். ஆனால் தேர்வு உன்னிடம் கொடுத்திருக்கிறார் கடவுள். Can't help but get reminded of the story of the prodigal son. You know the story where a son takes his father's inheritance, goes off to a far country, spends all the inheritance in wild living, and then he ends up with the pigs, and he's got no money, he's hungry, and then the Bible says he comes to his senses. நாம் இந்த நேரத்தில் ஊதாரி மகனாக இருக்கும் அந்த கதையை பற்றி பேசிதான் ஆக வேண்டும். நமக்கு தெரியும் இந்த கதை, ஒரு மகன் தன்னுடைய அப்பாவிடம் பாரம்பரியமாக வந்த சொத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரிடம் கேட்டு வாங்கிவிட்டு தூரமான ஒரு ஊருக்கு சென்று விட்டு அவனுக்கு இஷ்டம் வந்த மாதிரி வாழ்ந்த பிறகு கையில் காசு இல்லாத நேரத்திலே பன்னிகளுக்கு கொடுக்கும் சாப்பாடை அவனுக்கு கிடைக்காத யோசித்து கொண்டு அவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நாம் கவனித்திருக்கிறோம். And one day he wakes up and says, oh man, I've been such a perfect fool. My father was so kind, he was so good, he was so good to me, and I left all of that. And today I've come to my senses. I'm reasonable today, and I'm going to go back home to my father. And even if he is going to take me in as a servant, I'm willing to do that. He's got it even wrong at this point, because the father never wants him as a servant. Father accepts him as a son. அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தில் எல்லாத்தையும் இழந்து அவன் சோகமா இருந்த நேரத்தில் திடீரென்று ஒரு நாள் அவன் விழித்து எழுகிறான், தன்னையே புரிந்து கொள்கிறான், சொல்கிறான், நான் எந்த அளவுக்கு ஒரு முட்டாளாக இருந்திருக்கிறேன். என் அப்பா வந்துட்டு எவ்வளவு நல்லவர், எவ்வளவு நல்ல குணம் படைத்தவர். நான் இங்கு ஏன் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்? இன்று எனக்கு புரிகிறது, நான் இப்படி இருக்க தேவையில்லை. இன்று எனக்கு அறிவு வருகிறது. நான் திரும்பி என் வீட்டுக்கு செல்கிறேன். அங்கு சென்று எங்க அப்பாவிடம் நான் கூறுகிறேன், என்னை வேலைக்காரனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க என்று. அந்த நேரத்திலும் இன்னும் அவனுக்கு புரியவில்லை. ஏனென்றால் அப்பா அவனை வேலைக்காரனாக எதிர்பார்க்கவில்லை, தன் மகனாக தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்.
And that's what I like about Christmas. It's about a new start. It's about regaining what was lost way back in the garden with Adam. And that's why Jesus is called the second Adam, because in him, all of us have hope in him. கிறிஸ்துமஸை பற்றி எனக்கு பிடித்த விஷயம் இதுதான். ஏனென்றால் ஆதி ஆகமத்தில் நான் என்ன கவனிக்கிறோம் என்றால், அந்த தோட்டத்திலே தேவனுடைய வழிமுறைகளை தாண்டி ஆதாம் வேறு வழியில் செல்வதை பார்க்கிறோம். பிறகு இங்கு இயேசுவை அதற்காக தான் இரண்டாம் ஆதாம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். என்றால் அவர் மூலமாக, முதல் ஆதாம் மூலமாக நமக்கு சென்றுவிட்ட நம்பிக்கையானது இரண்டாம் ஆதாம் இயேசு மூலமாக நம் நம்பிக்கை திரும்பி வருகிறது. Now, let us reason together. Though your sins are like scarlet, I'm going to cover them, make them white as snow. I'm going to clean your soul. I'm going to do for you what no person can ever do for you. கிறிஸ்துமஸ் அன்று கடவுள் கூறுகிறார், வாருங்கள், நாம் உட்கார்ந்து பேசுவோம். உன்னுடைய பாவங்கள் சிகப்பாக நிறைந்திருந்தாலும் நான் அதை மூடி மறைத்து அதை கழுவி விட்டு வெள்ளையாக்கி விடுவேன். உன்னுடைய ஆத்மாவை நான் யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்தை செய்ய போகிறேன். உன் ஆத்மாவை நான் கழுவ போகிறேன் என்று. I can do for you what no preacher can do for you. I can do for you what no priest, no teacher, no religion, no church can do for you. But I'll do it for you. யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்தை நான் உனக்கு செய்கிறேன். எந்த போதகனும் செய்ய முடியாது, எந்த ஆசாரியனும் செய்ய முடியாது, எந்த மனிதனும் செய்ய முடியாது, எந்த ஒரு தர்மமும் எந்த ஒரு சபையும் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்தை நான் உனக்கு செய்கிறேன். And I also want to share a word to my brothers and sisters who are experiencing some kind of grief. இந்நேரத்திலே சோகத்தை ஏதோ ஒரு விதத்திலாவது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன். And I know that almost for everybody, Christmas is sweet, but for some it can also be bitter. பல பேருக்கு, பெரும்பாலும் எல்லோருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் ஆனது ஒரு இனிப்பான ஒரு நேரம், ஆனா சில பேருக்கு கசப்பு நிறைந்த நேரமாக இருக்கக்கூடும். Because for almost everybody, maybe somebody has gone out of their lives. And maybe they were there last Christmas or a few years ago, but not there today. உங்கள் வாழ்க்கையில் போன கிறிஸ்துமஸ் உங்களோடு இருந்த யாரோ ஒருத்தர் இந்த கிறிஸ்துமஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். And Christmas is a reminder of an empty chair or an empty bed in the house. Somebody is gone and you're at great loss. And the memory is so painful at Christmas time. இந்த கிறிஸ்துமஸ் அன்று மீண்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறது. அந்த காலியான நாற்காலி பார்க்கும் பொழுது, அந்த காலியான படுக்கையை பார்க்கும் பொழுது ஞாபகம் வருகிறது, யாரோ ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் இப்பொழுது இல்லை. அந்த ஞாபகமானது உங்களுக்கு நோவை உண்டாக்கிறது. Could Christmas be for people like that? Could Christmas be for those who have had a loss? அப்படி என்றால் கேள்வி வருகிறது, இந்த கிறிஸ்துமஸ் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் கொண்டாட முடியுமா? பெரும் இழப்பை கவனித்து துக்கத்தில் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் இருக்க முடியுமா? And I'm here to tell you that Christmas is specially for those kind of people. நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருவது என்னவென்றால், அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு தான் விசேஷமாக கிறிஸ்துமஸ் இருக்க வேண்டும். The prophet Isaiah will predict in chapter 9, few chapters later from what we read just now, about the birth and the coming of the Messiah. ஏசாவே 1ஆம் அதிகாரம் படித்தோம். அதற்கு பிறகு 9ஆம் அதிகாரம் போகும்பொழுது அவர் வரப்போகிற மெசாயாவுடைய பிறப்பை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். And those people who walk in darkness, they have seen a great light. There's light coming. Darkness in your tunnel, there's light in the end of the tunnel, is what Isaiah is saying. There's a silver lining in the cloud. It looks so dark. The storm clouds are gathering around you. It's especially for those people who feel that. But Isaiah will promise us that there is hope coming in the end. அந்த வசனங்களில் அவர் என்ன கூறுகிறார், இருட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் ஒரு பெரும் வெளிச்சத்தை பார்த்தார்கள் என்று. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சுரங்கப்பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் அந்த பக்கம் வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கையை சுற்றி பெரும் ஒரு இருட்டான நிறைந்த ஒரு மேகங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு விசேஷமான வெளிச்சமானது உங்களுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும். Few chapters later in Isaiah, he will predict the coming of the Messiah and his mission on earth. இன்னும் சில அதிகாரங்களுக்கு பிறகு மெஸ்ஸியா எப்படி வருவார், அவர் இந்த பூமியில் வந்த பிறகு அவருடைய வேலை என்னவாக இருக்கும் என்று ஐசையா கூறுகிறார்.
And in Isaiah 53, verse 3 and 4, we won't read the whole thing, but it says what? Man of sorrows and acquainted with grief. Verse 4, he has borne our griefs and carried our sorrows. This is Jesus. Isaiah is talking about Jesus and what Jesus can do for you and me. 53ஆம் அதிகாரம் ஏசாயால் 3-4 முழுதும் படிக்க மாட்டோம். விசேஷமான சில வரிகளை கவனிப்போம். பாடு அனுபவித்தவராயிருக்கிறார். இயேசுவுக்கு பாடுகள் அனுபவித்தவராயிருக்கிறார். மற்றும் நம்மளுடைய துக்கங்களையும் நம்மளுடைய கஷ்டங்களையும் தாங்கி சென்றவராக இருக்கிறார். When Jesus was born, he was not born in a private Roman hospital with silk sheets and a golden crib. He was born into a world of suffering, poverty, pain, hurt, and loss. இயேசு பிறக்கும் பொழுது ரோமர் தனியார் ஆஸ்பத்திரியிலே தங்க தொட்டிலில் பிறக்கவில்லை. அவர் இந்த உலகத்தில் துன்பம், வறுமை, வலி, காயம் மற்றும் இழப்பு நிறைந்த உலகத்தில் பிறந்தார். And that's what Jesus hung out with, those kind of people. He hung out with people who have lost a lot and who have suffered a lot. And in his own words, he said, blessed are those who mourn. அதன் காரணமாக தான் அவர் அப்படிப்பட்ட பல விஷயங்களை இழந்த மக்களோடு பல நேரங்களை செலவழித்தார். உண்மையாக அவர் சொன்ன வார்த்தை ஏனென்றால் புலம்புகிறவர் பாக்கியவான்கள் என்று கூட கூறுகிறார். Sisters who have lost loved ones, you might have an empty chair, but you got to remember, heaven is fuller. And one day there will be a reunion. And Christmas is especially for people who lose or hurt or suffer. You see, life gives everybody enough suffering, right? சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் வாழ்க்கையில் யாரையும் நீங்க எழுந்திருக்கிறீர்கள், எனக்கு புரிகிறது. ஆனால் ஒரு நாள் கிறிஸ்துமஸ் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகப்படுத்துகிறது என்றால், ஒரு நாள் வரும், மீண்டும் நாம் அனைவரும் இணைந்து அவர்களை சந்திப்போம். வாழ்க்கையானது பல துக்கங்களை எல்லோருக்கும் கொடுக்கிறது. ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு, நாம் மீண்டும் இணைவோம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நம்மில் இருக்க வேண்டும். Have you noticed that life is a series of getting used to things that you never planned? நீங்கள் கவனித்திருக்கீங்களா? வாழ்க்கையானது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்றால், நாம் எதையெல்லாம் திட்டமிடவில்லையோ அதையும் ஏற்றுக்கொண்டு வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறையாக இருக்கிறது. And I think God allows enough of those things in our lives for us to wake up and realize, I have a need. I have a need for this little baby that we celebrate every year in the manger to grow up and save me. As he goes to the cross and washes my sins away and makes it whiter than snow. And I don't want to miss that offer. I don't want you to miss that offer. And anybody who's listening, who doesn't know enough about Jesus, I don't want you to miss this opportunity. நம் வாழ்க்கையில் நாம் திட்டமிடாத விஷயங்கள் எல்லாம் ஏன் கடவுள் அனுமதிக்கிறார் என்று நாம் யோசிக்கையில், நம்மை எழுப்புவதற்காக, நமக்கு ஒரு தேவை இருக்குது என்று புரிய வைப்பதற்காக, நமக்கு தேவை இருக்கிறது, இந்த குழந்தையை தேவை இருக்கிறது, இந்த குழந்தை வளர்ந்து நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற தேவை இருக்கிறது, சிலுவைக்கு சென்று என்னுடைய பாவத்தை கழுவி என்னை அந்த பணியை விட வெள்ளையாக்க வேண்டும் என்ற தேவை இருக்கிறது. அதனால்தான் அந்த தேவையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கடவுள் அனுமதிக்கிறார். எனக்கு அந்த சலுகை நான் விட்டுவிடக் கூடாது, புறக்கணிக்க கூடாது. நீங்களும் அந்த சலுகை, கடவுளுடைய அந்த அழைப்புதலை நீங்களும் புறக்கணிக்க கூடாது. இயேசு பற்றி தெரியாதவர்களுக்கு கூட தெரிந்து கொண்டு அந்த கடவுளுடைய அழைப்புதலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் வாஞ்சியாக இருக்கிறேன். Celebrate. We have joy. Some of us have sorrow, but we have joy in the midst of sorrow. And as we close this, I'm going to give you an opportunity. You don't have to take it. You have a choice. You don't have to take it. But Christmas is the time when we should try to make sense of this. How to get my sins forgiven. How to make a new start. How to have a new walk with the Lord. நாம் கொண்டாடுகிறோம், நம்மில் சந்தோஷம் இருக்கிறது, நம்மில் சில பேருக்கு துக்கம் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த துக்கத்தின் மத்தியத்தில் ஒரு சந்தோஷம் வருகிறது. நாம் இந்த முடிக்கும் நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தருகிறேன். நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை, உங்களை நான் வற்புறுத்தவில்லை, அது உங்களுடைய தேர்வு, உங்களுடைய முடிவு. ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பம் என்னவென்றால், இந்த கிறிஸ்துமஸ் அன்று நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு புது வாழ்க்கையை துவங்குவதற்காக, தேவனுடன் சேர்ந்து புது விதத்தில் நடப்பதற்காக தேர்வு செய்து முடிவு செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய கையில் இருக்கிறது. And it comes by a simple act of faith, of you placing your life into the hands of the one who gave you life to begin with, the Lord. இது எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் என்று யோசித்திருக்கலாம். விசுவாசத்தின் ஒரு சிறு முயற்சி மூலமாக உங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த ஆண்டவர் கையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுப்பதன் மூலமாக ஆரம்பிக்கலாம்.
Give your life to Christ, the one who paid the price for you to be free from your sin and to live with him forever. உங்களுடைய வாழ்க்கையை இயேசு கிறிஸ்து கையில் கொடுங்கள். ஏனென்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பாவத்தை விட்டு விலகி வருவதற்கான செல்லும் செலவை இயேசுவானவர் கொடுத்தார். நீங்கள் நித்தியத்துக்கு அவர் கூட வாழ வேண்டும் என்று. And that's what God says. Come now, right? I know your life. Let's make a deal. Let's accept this offer. I'll take all the trash that you have and I will give you salvation. அதுதான் கடவுள் என்று கூறுகிறார். வாருங்கள், எனக்கு தெரியும் உன் வாழ்க்கையை பற்றி அழைப்புதல் கொடுக்கிறேன் என்று அந்த அழைப்புதலை ஏற்றுக்கொள்வோமாக. கடவுள் கூறுகிறார், நீ உன் வாழ்க்கையில் இருக்கும் குப்பையை நான் எடுத்து போடி விடுகிறேன், நீ என்னிடம் வாருங்கள், நான் உனக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கிறேன் என்று. You can say no or you can say yes. நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லலாம், வேண்டும் என்று சொல்லலாம். Some of you are scratching your head and saying, it's Christmas. You should be talking about peace on earth and joy. What is all this stuff you're talking about? சில பேர் நீங்கள் தலையை சொரிந்து கொண்டு யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது கிறிஸ்துமஸ். இன்று நீங்கள் சமாதானத்தை பற்றியும் குஷியை பற்றியும் சந்தோஷத்தை பற்றியும் பேச வேண்டும். என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? That's how you get joy. That's how you get peace on earth in your life, by inviting the Prince of Peace to reign in your life, because that's where it comes from. அதைத்தான் நான் கூறுகிறேன். என்னவென்றால், உங்களுக்கு சமாதானம் வேண்டுமா, சந்தோஷம் வேண்டுமா, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சமாதானத்தின் இளவரசனான இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அழைப்புதல் கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானம் இருக்கும், சந்தோஷமும் இருக்கும். This little baby born in Bethlehem was predicted by the prophet Isaiah as the one who would be called Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, right? The same one who is the child born, the son that is given. He is everlasting Father, right? And someone who's able to do for us what we could never do for ourselves. அன்று பெத்லேமில் பிறந்த இந்த சிறு குழந்தையானது ஏசாயா மூலமாக இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளால் அழைக்கப்பட்டிருந்தார். அற்புதமான ஆலோசகர், வல்லமையுள்ள கடவுள், அமைதியின் இளவரசர். அதே ஆண்டவர் தான், அதே ஒருவர் தான், அதே பிதாவின் மூலமாக வந்த அதே குழந்தை தான் இன்று நாம் நமக்கு என்ன செய்ய முடியாதோ அதை செய்து முடித்தவர். I just came to know that Felix and Kausalya have been blessed with a baby, but we celebrate today the most important birth in all of history, because it is the virgin birth of the spotless one who came for us. இப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரிய வந்தது, பிலிக்ஸ் மற்றும் கௌசல்யாக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது என்று. ஆனால் இன்று நாம் என்னத்தை கொண்டாடுகிறோம் என்றால், ஒரு கன்னி மூலமாக ஒரு பாவமே இல்லாத ஒரு குழந்தை பிறந்து வந்ததை நாம் இன்று கொண்டாடுகிறோம். Of course, congratulations to Felix and Kausalya. அவர்களுக்கு நாம் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். But now we realize as we close, it's really not our birthday. It's his birthday. What shall I give to the God who has everything, right? Have you ever thought about that? I mean, recently also we were invited to somebody's house and we were scratching our head. What can I give this person? He already seems to have so much. What can we give to God who already has everything, right? That can bother us sometimes. இன்று நாம் ஒரு பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறோம். என்னுடைய பிறந்த நாள் நம்முடைய பிறந்த நாள் அல்ல, அவருடைய பிறந்த நாள். தேவனிடம் இப்பொழுது நாம் போகும் பொழுது, அந்த பிறந்த நாளை கொண்டாடும் பொழுது நாம் யோசிக்கலாம், எப்பொழுதாவது யார் வீட்டுக்காவது அழைக்கப்படும் போது என்ன கொடுப்போம் என்று யோசிப்போமோ, அதே போல இப்பொழுது நாம் யோசிக்கலாம், என்ன நான் ஒரு நன்கொடையாக கொடுப்பேன் அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு என்று. Only thing you ever wanted for us, our willing choice to follow you and to say, I need a savior. ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அவர் நம்மிடம் எதிர்பார்த்தார். அவர் எதிர்பார்க்கிறார், நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் வாழ்க்கையில் யார் தேவை என்று. அதை நாம் சொல்ல வேண்டும், எனக்கு ஒரு இரட்சகர் தேவை. I want to wish all of you a very, very happy Christmas, not just to you, to your families. Stay safe and have a beautiful new year. உங்கள் அனைவருக்கும், உங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் ஒரு அற்புதமான கிறிஸ்துமஸ் இருக்கக்கூடும் என்று வாழ்த்துகிறேன். ஒரு அற்புதமான புதிய வருடம் கூட துவங்கட்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். நீங்கள் பத்திரமாக இருங்கள். Amen.
Thank you. Amen. Thank you so much, Mark Bro, for the wonderful lesson this morning. And it really inspired me, made me to understand what is the purpose behind the Christmas. I mean, Christmas is all about seeking and saving the lost. And it is not only remembering Jesus' birth, and also remembering Jesus' death and the resurrection. And also, He made us to understand that how we lost the image of God and how we regain through Jesus Christ. Amen. I'm sure, brothers and sisters, even you all would have learned this lesson. And I wanted to wish you all the best and wish you happy Christmas to you and to your family. May God continue to give you joy, peace, and prosperous in your life. Brothers and sisters, I have some announcement for you. Tomorrow, there is no recorded service is available. Instead, request you to have a communion service along with your physical family or in your family group. The lesson will be sent out to your leaders. Please contact your leaders further information. சகோதர சகோதரிகளே, நாளைக்கு ஆராதனை இணையதளத்தில் இருக்காது. அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய திருவிருந்தில் உங்களுடைய குடும்பமாகவோ அல்லது உங்களுடைய குடும்ப சபையிலேயோ நீங்க திருவிருந்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். முழு விவரத்திற்கு உங்களுடைய தலைவர்களை நீங்க அணுகுங்கள். Brothers and sisters, 31st we are going to have an off-night prayer, and the more detail will be sent to you and shared to you coming week. And also request all of you to continue to pray for Karnataka as well as pray for South region to find a new hall so that we can worship God together as a South region in coming new year. And let us thank God for this wonderful time. Let us pray. Thank you so much, Father God in heaven, this wonderful Christmas sermon that you have given, God, through online, Father. And thank you so much. You used Mark brother in a powerful way. God made us to understand that Christmas is all about sharing about Jesus, sharing about His kingdom, sharing about Lord the eternity. And Father, continue to be with each one of us and help us to have a great day and use us for your glory, God. Thank you so much. In Jesus' precious, mighty, holy name we pray. Happy Christmas to you, brothers and sisters. Have a great day. Thank you.